میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں تسخیر پری کے لیے میں ایک اسپیشل قسم کا نقش آپ کو بھیجوں گا بذریعہ کوریئر. جو لوگ یہ وظیفہ کریں گے ان کو میں لازمی بھیجوں گا اور اس کا باقاعدہ میں ہدیہ بھی چارج کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے. جی بالکل آپ نے تھمبنیل کے اوپر پڑھا ہے نفلی عبادت سے آپ باقاعدہ ایک خوبصورت پری تسخیر کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں، ضروری بھی سمجھتا ہوں. بہت ساری ویڈیوز پری کے متعلق آئی ہیں، میں نے بھی چند پریوں کے متعلق ویڈیوز جو سی ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں اور لوگوں کو بتایا ہے. آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بخوبی سمجھ آئے گی کہ پری کو کس طرح آپ قابو کر سکتے ہیں. جی پری بھی جنات کی ایک اقسام ہے. جنات میں سے فیمیل جو ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین انہیں پریاں کہا جاتا ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے لیکن اسے تسخیر کرنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے قانون جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. بہت ساری ویڈیو میں کہا گیا جی بڑی آسان ہے بڑی آسان ہے. ویڈیو میں یہ آج بتاؤں گا کہ آپ پری کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں. جی بالکل قابو کر سکتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا جو عمل ہے یہ اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ بڑا بہترین عمل ہے. اگر آپ اور روزوں کی آمد ہے اور جناب روزوں میں تو بہت بندہ جو ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. زبان بھی کنٹرول کرتا ہے، اپنے کردار پہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور جلالی جمالی پرہیز بھی بخوبی کر لیتا ہے. خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں. 21 دن کا عمل ہے اور بڑا بہترین عمل ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں تسخیر پری کے لیے میں ایک اسپیشل قسم کا نقش آپ کو بھیجوں گا بذریعہ کوریئر. جو لوگ یہ وظیفہ کریں گے ان کو میں لازمی بھیجوں گا اور اس کا باقاعدہ میں ہدیہ بھی چارج کروں گا. اور جناب یہ پری بڑی خوبصورت ترین پری ہوگی، بڑی بہترین پری ہوگی اور اس سے آپ جائز کام لے سکتے ہیں. اکثر اوقات بہت سارے لوگ جو عاملین ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ غیر ضروری کام بھی کر سکتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. یہ بس ایک آپ کو انہوں نے لالی پاپ دیا ہوا ہے. لیکن آج کی جو میں پری کا عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں بالکل نوری اور آسان عمل ہے اور سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہے. جناب عمل کی طرف آتے ہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ بہت ساری ویڈیو میں یہ بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ جہاں پہ جس کمرے میں عمل کریں وہ کمرہ الگ تھلگ ہونا چاہیے. یہ واحد عمل ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ کمرہ آپ کا مکمل الگ ہے، گھر والوں سے الگ ہے. دیگر جتنے بھی سامان اس میں پڑے ہیں اس سے خالی کر لیں، کمرے کو خالی کریں. اس کمرے میں آپ کی چارپائی ہونی چاہیے. اگر آپ زمین پہ سوتے ہیں تو پھر گدا وغیرہ رکھ لیں اور دیگر سامان کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس کمرے میں پانی کی بوتل اور آپ کی تسبیح اور آپ کا مصلی یہ ہونا چاہیے اور سفید کلر کے آپ کپڑے پہن لیں. اس کی تیاری یہ بھی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا چراغ لے لیں، سرسوں کا تیل اس میں ڈالیں اور اس کی روشنی میں یہ آپ وظیفہ کریں گے. اور سرسوں کا تیل ڈال کے اس کو جلا کے آپ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ آپ کا سایہ آگے نہ پڑے، سایہ پیچھے پڑا جائے. دائیں طرف رکھ دیں بائیں طرف رکھ دیں لیکن سایہ آپ کو نظر نہ آئے. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بچوں میں کچھ چیز تقسیم کر دیں، بہت ضروری ہے. بعد نماز عشاء تمام یعنی حاجات سے آپ فارغ ہو کے آپ اپنے کمرے میں باوضو داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد آپ چاک لے لیں، کوئلہ لے لیں یا چھری لے لیں. اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو پھونک مار کے آپ پہلے دائرہ لگا لیں. دائرہ لگانے کے بعد آپ پانی کی بوتل آپ اپنے اندر رکھیں، اس حصار کے اندر مصلی آپ نے پہلے رکھا ہوا ہوگا. داخل ہونے کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیں. یہ بدنی حصار ہو جائے گی. اس کے بعد جناب باری آ جاتی ہے نفلوں کی. آپ نے 4 رکعات نماز نفل کامیابی عمل پری کے آپ نے پڑھنے ہیں اور فی رکعت میں 7 مرتبہ آپ نے
इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये लाजमी पढ़ना, यानी हर रकत में 4 रकात नमाज नफल कामयाबी अमल परी कि जब आपने नियत बांधी और जनाब हर रकत में आपने 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। जब आप 4 नफल अदा कर चुके हों, सलाम के बाद आपने तस्बीह उठानी है, 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े और आपने 306 मरतबा आपने बमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, कितनी मरतबा? 306 मरतबा आपने पढ़ी। फिर उसके बाद आप खड़े हो गए और फिर आपने 4 रकात नमाज नफल कामयाबी अमल के जोन से फिर अदा करने। सलाम के बाद आपने फिर वही 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और आपने 306 मरतबा फिर आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये जनाब 2 मरतबा का हो गया। फिर आपने तीसरी मरतबा खड़े हुए, आपने 4 रकात नमाज नफल कामयाबी अमल परी के बांधे और 4 नफल आपने अदा किए। फिर इसी तरह आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद 306 मरतबा आपने सूरह कौसर अदा करनी है। तसव्वुर आपका क्या है कि हिसार के बाद एक बहुत खूबसूरत परी जो सी वो नमूदार होगी, वो खुद अपना नाम भी बताएगी और अगर वो आ जाती है आपकी पढ़ाई के दौरान, लेकिन आप उसे ठहर रहने का इशारा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आप उससे मुखातिब हो सकते हैं। जी, ये टोटल आपके 12 नफल हो गए और टोटल 918 मरतबा आपने सूरह कौसर भी अदा कर दी। अलावा नफलों में जो है उसकी काउंटिंग हम इसमें नहीं करेंगे। तस्बीह में सिर्फ 306 होंगे। अगर 3 मरतबा आपने अदा किया है तो ये टोटल आपकी 918 मरतबा की होगी। आपने एंड पे वही 7 मरतबा 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हिसार को आप अपने हिसार को 7 मकाम से काट दें। काटने के बाद वो जो तावीज आपने हासिल किया है मुझसे, वो तावीज उस हिसार के अंदर ही पड़ा रहे क्योंकि वो कपड़े में लिपेटा हुआ होगा। और हाँ, जब आप बाहर निकलें तो आप वो बोतल पानी वाली उठा लें और निकलने के बाद आप वो बोतल में से 3 घूंट पिए और बस उसके बाद आपका चिला तमाम हो गया। आप सो जाएं बगैर किसी के बात किए हुए। आप सुबह उठें, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, जो भी मामलात है दिन के वो फिर करें। फिर अगले दिन यही तरीका होगा मुकर्रर वक्त के ऊपर। अब ये ना हो कि आपने अगर 9:30 बजे पढ़ाई शुरू की है तो अगले दिन आप 10 बजे कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जगह की तब्दीली भी नहीं होगी। जितने कानून मैंने बताए उसको फॉलो करने। जलाली जमाली जल्दी परहेज तो चलेगा आपका। इस दौरान आप गाली गलोच से परहेज करेंगे, लड़ाई झगड़े से परहेज करेंगे और जो वो नफल आप पढ़ रहे हैं वो मुसलमान परियों को आप उसका इसाले सवाब भी कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। और जनाब ये एक खूबसूरत परी है। मैं उसमें बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो सब्ज परी है, लाल परी है, फलां परी है। वो परी खुद आएगी और आपसे सलाम लेगी। आपने अपनी पढ़ाई पूरी करके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कह के उसे कहें कि मुझे अपने आने का तरीका बता दें और वो एक खूबसूरत परी आपको आने का तरीका बताएगी और आपने उससे ये कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। रोजमर्रा या दुनियावी काम बहुत सारे मैं रखता हूँ, जायज काम मैं आपसे लिया करूंगा, तो लिहाजा आप मुझे अपने आने का तरीका बता दें। वो खूबसूरत परी अपना नाम भी बताएगी और वो अपना आने का तरीका भी बताएगी। और इंशाल्लाह जब आप कामयाब हो जाए, 21 दिन का ये चिल्ला, ये लाजमी करके देखें। मजा ना आए तो फिर बात कीजिएगा, लेकिन एक शर्त मेरी और सुन लें। तस्खीर परी का एक जबरदस्त मेरे पास नक्श मौजूद है जो मैं यहाँ शो नहीं कर रहा। ये वही लोग मुझसे मंगवा सकेंगे जो लोग बाकायदा तौर पर मेरी इजाजत के साथ ये चिल्ला करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर, इस अमल के ऊपर आपको पूरी रहनुमाई देने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो वजीफा है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के बेहतरीन और नायाब जो वजीफे हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। नई वीडियो आने तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।